بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو یہ سیکنڈ ہمارا اسٹیپ ہے تفہیم کے مرحلے میں، کہ ہم لفظ بلفظ معنی دیکھتے ہیں۔ اس میں آیت جو ہے دیکھیے، اس میں فرقنا نیا لفظ ہے، انجینا وہی نجینا کیا نجینا جو ہم پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 47 میں، اس میں باب تفعیل سے آیا تھا، فیملی 2 سے آیا تھا، یہاں پہ فیملی 4 سے آیا ہے۔ پھر اغرقنا ہے، اور پھر تنظرون، کیونکہ فرعون، بحر، یہ سب ہم جانتے ہیں، جو نئے لفظ ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم۔ فرقہ، ٹھیک، فرقنا وی سیپریٹڈ۔ اچھا، فرقہ یفرقو باب نصرہ سے ہے، ٹو سیپریٹ، ٹو پارٹ، ٹو ڈیوائڈ، سیویئر یعنی کہ کاٹ کے دو حصوں میں دو لخت کر دینا، ٹو میک اے ڈسٹنکشن بھی ہوتا ہے، بینا کے ساتھ آئے تو فرقہ بینا کے صلے کے ساتھ آئے تو ٹو میک ڈسٹنکشن، اور ڈسٹنگوش کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا، ڈسکریمنیٹ کرنا بھی بینا کے صلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بینا کے صلے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ باب نصرہ سے آئے تو یہ مطلب ہے باب سمعہ سے بھی آتا ہے، فرقہ یفرقو، اس کا مطلب بالکل ڈفرینٹ ہے، ٹو بی ٹیریفائڈ، بی ڈسمیڈ، ٹو بی آفریڈ، خوف کھانا اور خوف زدہ ہو جانا، اگر باب سمعہ سے آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ باب نصرہ سے آ رہا ہے تو وہی دو لخت کر دینا، پھاڑ دینا، دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا، سیویئر کر دینا۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تفصیل میں، لغت القرآن میں جیسے ہے، الفرق جو ہے وہ سر کی مانگ جس سے دونوں طرف کے بال ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، جیسے بالکل بال مانگ میں دیکھتے ہیں نا، دونوں بال دو طرف ہو گئے، یہ ہیں اس کے بنیادی معنی الفرقو کے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادے کے بنیادی معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا اور الگ کر دینا ہے۔ المفرق جو ہے وہ مفرق نہیں ہے، المفرق جو ہے وہ مانگ نکالنے کی جگہ، مفعلن سے ہے نا، مفعلن جو ہے وہ ظرف مکان، اسم ظرف مکان ہوگا تو مانگ نکالنے کی جگہ، اور مفرق الفریق راستے کی وہ جگہ جہاں سے اس میں نیا راستہ پھوٹتا ہو، اور الفارق تو اسم فاعل کا صیغہ ہوا نا، تو الفارق وہ بدلی جو دوسری چھائی ہوئی بدلیوں سے الگ ہو کر برسے، ٹھیک ہے۔ اور اردن فارقہ وہ زمین جس کے پودے ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں۔ اس اعتبار سے الفرقو کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ کرنا، فیصلہ کرنا، بات کو واضح طور پر الگ الگ کر کے بیان کرنا، جیسے بہت وضاحت سے بالکل تفریق کر دی، بہت واضح سے کھول کر بیان کر دیا دو چیزوں کا فرق۔ فرقہ لہ الطریق، اس کے دو راستوں میں سے صحیح راستہ واضح ہو گیا۔ فرقہ لہو امرن، بات واضح ہو گئی اور اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ معنی ہوئے اس کے فرقہ کے۔ اچھا، ایک اور مفردات الفاظ القرآن میں ہے کہ اور الفرق کے معنی الگ ہونے والے ٹکڑے کے ہیں۔ فرق جو ہے نا، فرقو، اس سے فرقتن بنتا ہے، فرقہ جس کو ہم اردو میں فرقہ کہتے ہیں، الگ ہونے والا ٹکڑا، جس کے معنی فرقہ کے معنی وہی لوگوں کا گروہ یا جماعت کے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اچھا، یہی جو آیت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اسی کے متعلق تقریباً ہے کہ
فن فلقہ فکانہ کلو فردن کا تودل عظیم، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ بھی اور یہ دوسری ڈکشنری میں جیسے فرق بین الشیئین، شیئین یعنی کہ دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، ڈسٹنگوش کرنا، الگ پہچان کر دینا۔ فرق بین الخصوم، لڑنے والوں کا فیصلہ کرنا۔ اچھا، اس میں فیصلہ کرنا بھی ہے۔ اور فرق بین المتشابہین، دو یکساں چیزوں کا فرق بیان کرنا کہ وہ کس وجہ سے حقیقتاً باہم مختلف ہیں، اور کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرنا بھی ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تو یہ جو آیت ہے اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، تو اس میں کھول کھول کر بیان کرنا بھی ہے اس کا معنی۔ یہاں پہ جو ہے جو وہی باہر ہے یعنی کہ جو سمندر ہے اس کو دو لخت کر دیا، چیر دیا، یہ معنی ہے۔ اچھا، یہ ہم یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 47 میں، تو وہی اگر یہ ثلاثی مجرد سے آئے تو اس کا مطلب ہے بچ جانا، بچ نکلنا، لیکن اگر باب تفعیل سے آئے تو کسی اور کو بچانا، کسی اور کو نجات دینا، کسی اور کو ریسکیو کرنا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے یہ آ رہا ہے باب افعال سے، اس میں بھی جو ہے وہ تعدی کا معنی آتا ہے، یعنی کہ اس میں بھی کسی اور کو بچانا، انجینا یعنی کہ ہم نے تمہیں بچا لیا، ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں بچا لیا۔ اور یہ جب باب افعال سے آ رہا ہے نا کہ ایک دم سے وہ موقع تھا، ایک اس میں اسپونٹینٹی ہوتی ہے نا باب افعال میں، کہ ہم نے اس وقت کیونکہ ایک خاص واقعہ ہے کہ وہاں سے تمہیں جو سمندر تھا وہاں سے نکال کر تمہیں بچا لیا اور فرعون کو غرق کیا، تو ایک واقعہ ہے، تو یہاں پہ باب افعال فعل آ رہا ہے، یعنی کہ ایک وقت میں تمہیں بچا لیا، وہ ایک وقت ایک موقع کی بات ہے، تو انجینا۔ اچھا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تفصیل سے یہ لفظ، یہاں پہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ باب افعال فیملی فور سے آ رہا ہے، تو اس میں تھوڑا سا معنوں میں تھوڑا سا وہی ہے، معنی یہی ہے کہ ہم نے تمہیں بچایا، ریسکیو کیا، لیکن کیونکہ یہ فیملی فور سے آ رہا ہے تو یہ ایک واقعے پہ منتج ہے۔ اچھا، پھر غرقہ اغرقنا جیسے ہے، اغرقنا بھی دیکھیں حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، حمزہ قطعی سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ بھی باب افعال سے ہے، فیملی فور سے ہے، اور اس میں وہی باب افعال سے آ رہا ہے، تو یکا یک ان کو ڈبو دیا، ٹو سنک، اغرقنا وی ڈراؤنڈ، تو ہم نے انہیں ڈبو دیا۔ اور اگر یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے غارقہ یغرقو باب سمیع سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود ڈوبنا، ثلاثی مجرد سے آئے تو خود ڈوبنا، غارقہ یغرقو، اور اغرقنا جب باب فعال فیملی فور سے آ رہا ہے تو ہم نے غرق کر دیا۔ اچھا، یہ وہی غرق کرنے کا معنی ہے، اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، جیسے اغرقہ فی الشیء، کسی چیز میں حد سے بڑھنا، یہ معنی بھی آتا ہے، اور اغرق الرامی فی القوس یعنی کہ تیر انداز کا کمان کو پوری طاقت سے کھینچنا، یعنی کہ اس کمان کو تیر کو جو نشانہ لے رہا ہے اس چیز اس عمل میں پورے انہماک سے اس کو پوری طاقت سے کھینچا۔ اچھا، اغرق فی الماء ڈبونا، غرق کرنا، خوب بھگونا۔ اچھا، اس میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں لغت القرآن میں سے۔
गरक़ यग़र गरक़ यग़रक़ु गरक़न, पानी में तहनशीन हो जाना, पानी में तहनशीन हो जाना खुद, ये सुलासी मजरद है ना। बाज़ ने कहा है गरक़ा के असल मायने नाक के रास्ते इतना पानी भर जाना जिससे कि दम घुट जाए और इंसान मर जाए। लेकिन जैसा कि इब्न फारस ने कहा है, इस मादे के असली मायने किसी चीज में उसके आखिरी हिस्से या इंतहा तक पहुंच जाने के हैं। यानी कि इसके असली मायने, गर्क होने के मायने किसी चीज में उसके आखिरी हिस्से और इंतहा तक पहुंच जाने के हैं। मसलन अल गर्कतु उस जमीन को कहते हैं जो इंतहाई सैराब हो। और वही जो मुहावरा है अगरक रामी फिल कौस के मायने हैं कमान खींचने वाले ने कमान को उसकी आखिरी हद तक खींचा। और इगराकुन जो है कहते हैं कमान को पूरी ताकत से आखिरी हद तक खींच देना। अच्छा, यही लफ्ज वन्नाज़ियाती गरकन में आता है। तो गरकन दरअसल इगराकन की जगह वहां पे इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पूरी ताकत से आखिरी हद तक खींच देना, आखिरी हद तक खींचते हुए। यहाँ पे तो वही मायने हैं जो हमें सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये लफ्ज पढ़ रहे हैं तो उसको तफसील से हम पढ़ लिया कि उसके और क्या मायने हो सकते हैं। किसी चीज में इग़राक़, पूरा डुबो जाना, डूब जाना, वो कोई माया भी हो सकता है, और किसी काम में पूरा इग़राक़, गर्क हो जाना, वो भी हो सकता है। यहाँ पे वो जाहिर है वो जो वो समंदर था जिसमें कि फ़िरऔन और उसकी कौम को गर्क किया, तो उससे मुराद है कि गर्क कर दिया, वी ड्राउन, हमने उन्हें गर्क कर दिया। और ये भी क्योंकि उससे आ रहा है, बाब इफ़ाल से आ रहा है, फैमिली 4 से, तो इसमें भी वही एक दफा का वाकया, स्पॉन्टेनिटी। फिर उसके बाद व अंतुम तंजुरूना, तंजुरूना में नज़ारा है, और नज़ारा जो है नज़ारा बाब नसरा से आता है, और हाँ, बाब नसरा से ही आ रहा है। टू परसीव विद द आईज, टू व्यू। अच्छा, तो ये इसके सिला अगर डिफरेंट हो, इसके मायने डिफरेंट हो जाते हैं। नजरा इला का मतलब टू सी समथिंग, समवन, समथिंग, ठीक है। टू सी समवन और टू सी समथिंग। टू स्टेयर भी होता है कि जिसमें जब आप बहुत गौर से आप किसी चीज को महवे हैरत होके देखते हैं, तो वो भी नजरा इला। टू लुक, टू गेज अपॉन, टू। अच्छा, इसमें ग्लैंस को भी कहते हैं और ऑब्जर्व करने को भी कहते हैं, ये भी है। इसमें जो नजरा जो है सुलासी मुजर्रद से नजरा इला तो देखा, उस तरफ देखा, और नजरा फी के साथ आए तो उसमें झांकना, और टू पुट वंस माइंड डायरेक्ट, सॉरी, नजरा फी का मतलब यह है किसी मामले को देखना, किसी मामले उसका जायजा लेना, गौर व फिक्र करना, फी के साथ आए तो। और नजरा फी ही वही किसी चीज में गौर व फिक्र करना, जैसे नजरा फिल किताब है, किताब को गौर से पढ़ना। और नजरा ली फुलानन, किसी पर तरस खाकर मदद करना, यानी कि उसको उस पे नजर की और उस पे फिर उसकी तरफ मुतवज्जा होके उसके मामले को देखा। टू लुक इनटू, नजरा फी। और नजरा बैनन नासी, लोगों के दरमियान फैसला करना। इसको मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ, ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है मुफरदात अल्फाजुल कुरान में। नजर के मायने किसी चीज को देखने या इसका इदराक करने के लिए आंख या फिक्र को हरकत देने के हैं।
यानी कि या तो आंख से देखा या फिर गौर व फिक्र किया उसकी तरफ देख के। फिर कभी इससे महज गौर व फिक्र करने का मायने मुराद लिया जाता है, और कभी इसको मार्फत भी कहते हैं, जो कभी इस मार्फत को कहते हैं जो गौर व फिक्र के बाद हासिल होती है। चुनाचा मुहावरा है, नजरता फलम तंजुर, तुमने देखा लेकिन गौर नहीं किया। नजरता, तुमने देखा, फलम तंजुर, पहले भी नजर ही यूज हुआ, वही सेम वर्ड, लेकिन फिर जब दूसरे में फलम तंजुर, लेकिन नहीं देखा, देखा लेकिन नहीं देखा, तो मतलब ये हुआ कि आंखों से तो देखा लेकिन गौर नहीं किया। फिर इसी तरीके से आयत में है, कुल इंजुरू माज़ा फिस समावात, इन कुफार से कहो कि देखो तो आसमानों और जमीन में क्या क्या कुछ है। अच्छा, इसमें उन्जुरू के माने गौर करने के हैं, कि गौर से देखो कि क्या क्या कुछ है। अगरचे कुछ अवाम के नज़दीक ज़्यादातर नज़र का लफ्ज़ रोए बसरी के मायने में इस्तेमाल होता है, यानी कि नज़र से देखना, आँख से देखना। अक्सर लोगों के नज़दीक नज़र का मतलब यही होता है, लेकिन खवास के नज़दीक ये आम तौर पर बसीरत के मायने में आता है, गौर करने, दिल की आँख से देखना या गौर करके देखना जैसे है। तो ये है। अच्छा, नजर तो इला कज़ा के मायने किसी चीज की तरफ नजर उठाने के हैं, ख्वाह वो नजर आए या ना आए। नजर तो इला कज़ा। और नजर तो फीही का मायने किसी चीज को देखकर उसमें गौर करने के हैं। चुनाचा कुरान पाक में है, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत, क्या ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। तो यहाँ पे जो नज़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, वो उसमें ये है कि वो महवे हैरत होकर देख रहे थे जिस वक़्त के बनी इसराइल जो हैं वो क्रॉस कर चुके थे, वो जो स्प्लिट हुई थी सी, उसमें समंदर जो दो लख्त किया हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने, जो मौज़ाना तौर पर समंदर दो लख्त हुआ, अल्लाह ताला ने उसे दो लख्त कर दिया। तो बनी इसराइल जब गुजर गए तो वो वापस पीछे पलट कर देखा तो वो फ़िरऔन और फ़िरऔन का लश्कर को महवे हैरत होकर और इतने उनके लिए एक अचंभे की कैफियत थी, तो उसके लिए ये कि बहुत गौर से और देख रहे थे और मुशाहिदा कर रहे थे। तो ये है। अच्छा, ये नज़र तो हम उर्दू में भी जैसे पढ़ते हैं ये लफ्ज़, और इसका इसका एक चीज़, हाँ, ये मैं बताना रह गया कि जैसे इंतज़ार करना होता है, हम उर्दू में कहते हैं, तो इंतज़ार जो है असल में बाब इफ्तियाल से है, यही नज़र का लफ्ज़ है और फैमिली एड से है, इंतज़ार करना। और मंज़र जैसे हम कहते हैं, तो मंज़र जो है वो इस्म ज़र्फ़ मकान, नहीं सॉरी, हाँ, इस्म ज़र्फ़ मकान मफ़अलुन के वज़न पे मंज़रुन। ठीक है, तो ये इसके लफ्ज़ बलफ्ज़ मायने हो गए। तर्जुमा कर लेते हैं आयत का। वाइज़, और याद करो जब, और उस्कुरू जैसे पीछे ये जा रहा है ना, ये इज़ जो है ये पीछे उस्कुरू की तरफ जा रहा है, तो और याद करो जब फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, हमने तुम्हारे लिए समंदर को दो लख्त कर दिया। फ़अनजयनाकुम, फिर तुम्हें तो बचा लिया। व अग़रक़ना आला फ़िरऔना व अंतुम तंज़ुरून, और तुम्हारे देखते देखते फ़िरऔन वालों को डुबो दिया। तो ये बामुहावरा तर्जुमा है कि जिस वक्त के तुम देख रहे थे, उस हाल में कि तुम देख रहे थे और तुम्हारे देखते देखते ही फ़िरऔन वालों को, फ़िरऔन के लश्कर को, फ़िरऔन को और फ़िरऔन के लश्कर को डुबो दिया। रिमेंबर व्हेन, अच्छा, वही उसका इंग्लिश में तर्जुमा है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने तफ़हीम का मरहला कंप्लीट किया, हमने उसके ग्रामेटिकल एनालिसिस की और लफ्ज़ ब-लफ्ज़ मायने मालूम करते हुए, पढ़ते हुए, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन किया है। अब इंशाअल्लाह हम अगले मरहले में जो है वो तज़कीर का मरहला, यानी कि मुख्तसर तफ़सीर, बल्कि हो सकता है क्योंकि ये सारी आयत इसके बाद जैसे 51 आयत है, ये सारी बनी इसराइल की तारीख से मुताल्लिक़ हैं, तो हो सकता है
کئی آیات ایک ساتھ انشاءاللہ ہم تفہیم کا مرحلہ کئی آیات کا ایک ساتھ کر لیں، اور اس کے بعد 4-5 آیت کی جو تفسیر ہے، مختصر تفسیر، اور اس سے جو سبق اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم بعد میں کر لیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں سیشن ختم کرتی ہوں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔